कार्तिक महात्म्य सप्तम अध्याय। पृथु उवाच त्वया यत्कथितं ब्रह्मन् व्रतमूलस्य विस्तरात् यदत्र तुलसीमूले पूजाविष्टा त्वयोदिता तेन ज्ञातुमिच्छामि माहात्म्य तुलसीभवं कथा सताप्रिया विष्णु देवदेवस्य सांगिणः। नारद वाक्य कर्णे शुणी कार्तिक धर्म मने गुणी श्री एकादशी व्रत रीति जानिबे जहु उत्पत्ति तुलसी महिमा कथने शुणी संचय राजा मने नारद मुख चाहि भणी भमुनि असंभव बाणी किंपा कार्तिक उद्यपन तुलसी मूले दीपदान विशेष तुलसी सेवन असंख्य धर्म दीपदाने एडे प्रसिद्ध वृक्ष जेहू पूर्वे से पूजिला काहू से कथा कह मुनिवर शुणी संशय जाऊ दूर। नारद उवाच पृथवचने देव ऋषि बोलंती शुण मनुवंशी तुलसी वृक्ष जहू जात कहिबा तहि रचरत देव से पूरा सत्य जुगे विविध संवत्सर जोगे मघवा नामे सुरपति संगरे घेनी बृहस्पति बहुत संपद व्यवहारे गले जे कपिलासपुरे ईश्वर दर्शन आसे इंद्र प्रवेश कपिलासे देखिले गिरी बर शोभा धवल ज्योति तार प्रभा शुद्ध स्फटिक गिरिवर विविध मणि रत्नसार कनक आदि अष्टधातु विराजे ज्ञाने गुण हेतु पुष्पमंडित तरुबरे अमृत तुल्य फल धरे वृक्षंक मूले हेमवेदी सुनंदा नामे बहे नदी शुद्ध शीतल परिमल सर्वदा स्रवी बहे जल कमल कुमुंद नीलंदी पुष्पे सुंदर दिशे नदी सार सगण जुथे जुथे सेने विबुदे स्वर्ग पथे तिथे बसंती सिद्धगण ध्याने चिंतन्ति नारायण केवल योगी शिव पादे मन निवेशी अप्रमादे सहस्र सहस्र अच्छन्ति देखी आनंद सचिपति सेवने जेते पशु जीवे निर्भये विहरन्ति सर्वे पे दिशन्ति दिव्य शोभा सबुरि देहे शिव प्रभा करिणी जुथे मत गज बहन्ति ऐरावत तेज वने चिरन्ति कामधेनु शरद समी प्रायतनु मृग सादृल सिंह संसा केहि काहाकु नाही हिंसा सर्वे भक्षन्ति पत्र फल पी नर्मदा नदी जल शिव आश्रहे महातेजा देखी विचारे देवराजा ईश्वर संपदकु मूल्य तिनि भुवने नाही तुल्य वन पर्वत एड़े शोभा किबा सुंदर पुर प्रभा केमंते देखिबा लोचने बुझिबा शंकर दर्शने एते विचारी तहु चली ईश्वर सिंह द्वारे मिली बासव आगमन जानी हारे बसिले सुड़ पाणी बासव गर्भ विनाशने शिव विचारी कले मने निज स्वरूप गोप्य करी माया मनुष्य रूप धरी जरा अवस्था तनु क्षीण मणिन वस्त्र वेशहीन अवदने हारे बसी इंद्रता सनिधे प्रवेशी हे वृद्ध नर पुछुंतते द्वारे बसिबु कि निमंते काले तो प्राय तनु देखी कितु भिकुक निरमाखी जाचक वृत्ते अछु आसी किय बासिब पुरबासी जेबे शंकर गण तुही कह ईश्वर छंती काहीं आंभे अमर पुर राजा देखिबु शंकर गिरिजा
କେମନ୍ତ ଶୋଭା ଶିବପୁର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ବେଭାର। ଦେଖି ତୁ କରି ଅଛୁ ସାଧ ଯାହା ପଚାରୁ କହ ବୃଦ୍ଧ। ବାସବ ଏମନ୍ତେ ବଚନେ ଶିବ ହସନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ପୁଣି ପୁଛଇ ସୁନା ଶିର। କି ତୁ ବଧିର ଜିଡ଼ଜନ ପୁଛିଲେ ନ କହୁ ବଚନ। ଆମ୍ଭେ ଅମର ପୁର ରାଜା ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କର ଗିରିଜା। ତୁ କେହୁଁ ଗର୍ବେ ବସିଅଛୁ କଥା ନ କହୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମନେ କୋପି କଞ୍ଚିତ ଓଷ୍ଠ ଦନ୍ତ ଚାପି। ଏମନ୍ତ ବାସବ ବଚନେ ଶଙ୍କର କର୍କଶ ଲୋଚନେ। ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧବ ସୁରପତି ଘେନିଲେ କୁଳିଶ ଶକତି। ରାଜସ ଗୁଣେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା। ସେ ବଜ୍ର ରୁଦ୍ର ଖଣ୍ଟେ ପଡ଼ି ଶୁଭିଲା ଯେନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି। ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦି ଦେବସର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର। ଈଶ୍ୱର କଣ୍ଠେ ବଜ୍ର ବାଜି ଅନଳ ଜାତ ହେଲା ଗର୍ଜି। କଣ୍ଠ ଦିଶିଲା କୃଷ୍ଣବନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ବାସବ ଆଗେ ହେଲେ ଉଭା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା। ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଫଣିହାର ଦେଖି କମ୍ପଇ ସୁନା ଶିର। ଅନଳ ତେଜେ ଭୟ ପାଇ ଲୁଚିଲା ଗୁରୁ ପଦେ ଯାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷଣେ ବୃହସ୍ପତି ଶିବଙ୍କ ଚାହିଁ କଲେ ସ୍ତୁତି। ବୃହସ୍ପତି ଉବାଚ କପାଳେ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ବୋଲଇ ଦକ୍ଷ କ୍ଷମା କର। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତଧୀପ ସୃଷ୍ଟି କାରଣେ ତୋର ରୂପ। ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରୁ। ପୁଣି ସଂହାରୁ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ। ଏଣୁ ଏ କାଳ ପରମାଣେ ତୋର ମହିମା କେବା ଜାଣେ। ଯେ ତାର ଚରଣେ ଶରଣେ ସେ ଖଣ୍ଡ ଅକାଳ ମରଣ। ଅଶେଷ ବିପତ୍ତିରୁ ତରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଶିବ ନାମ ଧରେ। ତୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସଦାଶିବ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଗତି ଦାୟକ ନମ ନମସ୍ତେ ତ୍ରିୟମ୍ବକ। ଅନ୍ଧକରିପୁ ତ୍ରିପୁରାରି ନମ ବିରୂପ ରୂପଧାରୀ। ତୋର ମହିମା ଆଗଚର କାହିଁ ଜାଣିବ ସୁରନ୍ଦର। ନ ଜାଣି ଦ୍ରୋହ କଲା ତତେ ଏବେ କମ୍ପଇ ଭୟ ଚିତେ। ତୁ ଯେବେ ନ କରିବୁ ତ୍ରାହି ଆଉ ରକ୍ଷକ ଅଛି କାହିଁ। କରୁଣା କର ତୋ ମହିମା ଇନ୍ଦ୍ର ଅପରାଧ କର କ୍ଷମା। ସେବକ ହେଲେ ଅପରାଧୀ ତୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ବାରିଧି। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ସୁରଗଣ ତୋର ସେବକ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୟା କର ଜୀବନେ ବର୍ତ୍ତୁ ସୁନା ଶିର। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଶୂଳ ପାଣି। ଅଙ୍ଗର ମୁଖ ଚାହିଁ ହର ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବ ତର। ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଲୁ ଜୀବଦାନ ଏଣୁ ତୁ ଜୀବ ନାମ ଘେନି। ଏବେ ଅମର ପୁରେ ଚଳ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଅଖଣ୍ଡଳ। ରୁଦ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜୀବ ସଙ୍ଗତେ ସଚି ସାଇ। ଶିବ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଠି କପାଳେ କର ଯୋଡ଼ି। କରନ୍ତି ବିପରୀତ ଗତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଉମାପତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଗଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପୁରୀ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ନୃପ ଈଶ୍ୱର ଦେହୁ ଯେଉ ତାପ। ଅନଳ ରୂପେ ଉତପତି ଦହଇ ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ। ତାହା ଦେଖି ଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥେ ଅଗ୍ନିକି ଘେନି ବାମ ହସ୍ତେ। ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଭେଟ ଯହିଁ ସେ ଅଗ୍ନି ପକାଇଲେ ତହିଁ। ବାହୁଡ଼ି ବିଜେ କପିଳାସେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ବହି ବସେ। ରୁଦ୍ର ଅନଳ ପଡ଼ି ଜଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳେ। ଜାତ ବାଳକ ରୂପ ଧରି କାନ୍ଦଇ ଘୋର ରାବ କରେ। ଧ୍ୱନି ଶୁଭଇ ତିନି ପୁରେ ଶୁଣି କମ୍ପନ୍ତି ସୁର ନରେ।
ତରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଜନ୍ତୁ କେହି ନ ଜାଣେ କିସ ହେତୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ବାରା ନିଧି ପାଣି ଜଳାଧି ରାଜା ତାହା ଖେଳିଲେ ବାଳକର ପାଶେ କୁମ୍ଭର ରୂପ ଦେଖି ତୋଷେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମହାତେଜ ଯେସନେ ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରହ ରାଜ ଉତ୍ତାନ ସାଇ ହୋଇ ପଡ଼ି କାନ୍ଦଇ କରି ଘର ରଡ଼ି ସାଗର ସୁତ ପ୍ରାୟ ମଣି କୋଳେ ଧଇଲା ତାହା ଆଣି କ୍ରୋଧ ନିବାରି ବାକୁ ମନ ବାଳକ କରଇ ରୋଦନ ବେଳକୁ ବେଳ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଯେହ୍ନେ ପ୍ରଳୟ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଧ୍ୱନି ପୂରିତ ଦିଶ ଦିଶେ ଶୁଣି କମ୍ପନ୍ତି ଚତୁର୍ଦଶେ ଉଲ୍ଲାକ ପାତେ ଯେହ୍ନେ ମହି ଜଗତ ଜନ ଦେଖି ବହି ଆରୋହି ମରାଳ ବାହନେ ପ୍ରବେଶ ସିନ୍ଧୁ ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳେଶ୍ୱର ଚରଣେ କଲା ନମସ୍କାର ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୋଳେ ଦେଇ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବ ବହି ପ୍ରଭୁ ଏ ମୋର ନନ୍ଦନ ଜନହୁ କରହି ରୋଦନ କେବେ ନହିଲା ଶାନ୍ତ ଚିତ ତୁମେ ଯେ ଜଗତର ତାତ ଏ ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦିଅ ବର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣର ଦାସ ପୁତ୍ରକୁ କର ମୋ ସନ୍ତୋଷ ସାଗର ବାକ୍ୟେ ପଦ୍ମଜୋନି ବାଳକ ପ୍ରତି ଦୟା ଘେନି ବୋଇଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ହେଉ ତୋର ସଂସାରେ ହୁଅ ମହାରାଜା ସକଳ ଲୋକେ ପାଅ ପୂଜା ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗ କର ମହି ତତେ ଜଣନ୍ତା ନହୁଁ କେହି ଜଳୁ ଯେହେଲୁ ଅବତାର ନାମ ତ ହେଉ ଜଳନ୍ଦର ଏମନ୍ତ ବହି ବାକ୍ୟ ବୋଧ କୁମର ଶାନ୍ତ କଲା କ୍ରୋଧ ଯୁବା ଶରୀର ତତ୍କ୍ଷଣେ ନମଇ ବିଧାତା ଚରଣେ କପାଳ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ବୋଲଇ ଶୁଣ ବେଦ ବର ତୁମ୍ଭ ସମାନେ ଏକ ଜଣେ ମତେ ସମର୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣେ ସେ ମତେ କହୁ ରାଜନୀତି ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦପତି ସାଗର ସୁତ ବାକ୍ୟ ବହି ଚିନ୍ତିଲେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ତହିଁ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଆସ ମିଳିଲେ ଭୃଗୁ ସୁତେ ଚରଣେ କଲେ ନମସ୍କାର କଲ୍ୟାଣ କରି ବେଦ ବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସୂତ୍ରପତି ତୁଜେ ସକଳ ଗୁଣ କ୍ଷତି ଏ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଜଳନ୍ଧର ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ରାଜା କର ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବୁ ଏହା ତୁଲେ ଏମନ୍ତେ କହି ବହି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପରବେଶ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପତ୍ତି ଯହୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଚିତ ରହୁ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥନେ ବ୍ରହ୍ମା ବରଦାନେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ।